नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चुणवीआं खबरों ते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नवीं सिक्ख्या नीति का उद्देश्य 21वीं सदी विच भारत को विश्व की सुपर ज्ञान शक्ति बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस मौके भलके वीडियो कॉन्फ्रेंस राही जल शक्ति अभियान कैच द रेन मुहिम लॉन्च करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने सरकार असम के चाह के बागों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई लिए वचनबद्ध है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 4.5 करोड़ के नेड़े पहुंचा। 60 साल तो वध की उम्र के 1 करोड़ 70 लाख लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। पंजाब विच कोविड-19 के वधदे मामलों को वेखदियां मोगा विच भी सख्ती वधाई गई। सैनिक अधिकारियों ने अमृतसर विच एनसीसी कैडेटां नाल अपनी जिंदगी ते तजर्बे सांझे कीते। हुण खबरां दा विस्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नवीं सिक्ख्या नीति का उद्देश्य 21वीं सदी विच भारत को विश्व की सुपर ज्ञान शक्ति बनाना है। रूड़केला स्थित राष्ट्रीय तकनीकी संस्था के 18वें सालाना कन्वोकेशन को संबोधन करदਿਆਂ राष्ट्रपति ने कहा कि NIT रूड़केला वर्गियां संस्थावां इस राष्ट्रीय उद्देश्य को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभा सकदियां ने। महिलावां के शक्तिकरण बारे बोलदਿਆਂ उन्हां दे ध्यान विच यह भी गल आई कि कुड़ियां कई मामलों में मुंडियां नालों अगे ने ते कई खेत्रों में उन्होंने मुंडियां के मुकाबले ज्यादा सोन तमगे जिते ने। उन्होंने कहा कि वह एक बहुत ही वधिया रुझान है कि साडियां धीआं भैणां अपनी प्रतिभा का प्रगटावा कर रही ने। उन्होंने कहा कि साडियां कुड़ियां नूं तकनीकी सिक्ख्या हासिल करने लई उत्साहित किया जाना चाहिए है ते ओह होरनां खेत्रां वांग तकनीकी सिक्ख्या विच भी अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन करनगियां। कोविंद ने कहा कि देश नूं अपणियां कुड़ियां दी उच्च सिक्ख्या विशेष तौर पर साइंस तकनोलॉजी इंजीनियरिंग और गणित विच उत्साहित करने की लोड़ है। I advise you to never judge your success only in terms of material gains. You don't have to limit yourself by the pressures of conventional notions of success and societal pressures. You need to figure out what you really want to do in your life. Choose to do what gives you satisfaction and meaningfulness. Do what takes you closer to your aspirations. Do what makes your families proud of you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस मौके भलके वीडियो कॉन्फ्रेंस राही जल शक्ति अभियान कैच द रेन मुहिम लॉन्च करनगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश ते उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों विचाले केन बेटवा लिंक प्रोजैक्ट को लागू करने के इतिहासिक समझौते ते दस्तखत किए जाएंगे। दरियावां नूं आपस में जोड़न वाला राष्ट्रीय परिपेख योजना का यह पहला प्रोजैक्ट है। यह मुहिम पूरे देश में दोहां पेंडू और शहरी इलाकों में शुरू की जाएगी। इस मुहिम का विषा जिथे भी जदों भी बारिश हो उसका पानी इकट्ठा किए जाने पर आधारित है। देश में मॉनसून तो पहला और मॉनसून के अरसे दौरान यानी कि भलक तो 3 नवंबर तक यह प्रोजैक्ट लागू किया जाएगा। लोगों की हिस्सेदारी नाल इस प्रोजैक्ट को जमीनी पद्धर तक पानी की सुरक्षा को यकीनी बनाने लई एक जन अंदोलन वजों शुरू किया जाएगा। इस प्रोजैक्ट अधीन सारे ही हिस्सेदारां नूं बारिश के पानी को इकट्ठा करने लई ढुकवें ढांचे बनाने लई प्रेरित किया जाएगा जो पौण पानी के हालातां अते हेठली मिट्टी के खेतर लई योग होण तां जो बारिश के पानी को ढुकवें ढंग नाल इकट्ठा किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली NDA सरकार असम के चाह कबीले के कल्याण लई वचनबद्ध है। बोकाखाट में एक रैली को संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सूबे के चाह बगानों में काम करने वाले मजदूरों की भलाई लई बजट में 1000 करोड़ रुपए रखे ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार सबका साथ सबका विकास ते सबका विश्वास मंतव नाल अगे वध रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों दौरान केंद्र ने असम के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिता है। उन्होंने कहा कि असम में तेल और गैस सैक्टर में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार ने सूबे में शांति और स्थिरता लियाउण दे नाल गैंडियां के शिकार को रोकण में भी कामयाब हुई है।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਗਰ ਵਣ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲਾਤ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਵਣ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ जंगल विकसित किए जाएंगे। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ही संभालना है और इसलिए पानी बचाओ, पानी बढ़ाओ और पानी का रक्षण करते हुए रिसाइकिल करते हुए रीयूज भी करो, क्योंकि पानी अपने देश में कम है, आबादी ज़्यादा है। इसके लिए पेड़ लगाओ, पेड़ बढ़ेंगे ये देखो 15-20 साल में पेड़ अपना काम करता है। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70,000 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70,000 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 41.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 9.45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.5 ਲੱਖ ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 25,40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆંકੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ 95.96% ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋਏ 43,846 ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.66% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,59,755 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 197 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 200 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 83 606 30 465 83 607 22 884 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੈੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 45 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨਸੀਸੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 24 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਐਨਸੀਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ AS ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਨਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 13.5% ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 602 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 684 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 684 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 203 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ MSP ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2020-21 ਦੀਆਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MSP ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਨਾਲ 100 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ 1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਖਰੀਫ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੁਪਰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਲਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ NCC ਕੈਡਿਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।